ਮਿੰਟੂ ਬਰਾੜ ਭਾਵ ਗੁਰਸ਼ਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਇੱਕ ਸੰਪੂਰਨ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹਾ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸਾਦਗੀ ਦੀ ਮੂਰਤ ਜਿਹਾ ਸ਼ਖਸ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਝੰਡੇ ਗੱਡਣ ਮਗਰੋਂ ਅੱਜ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਅਣਥੱਕ ਹੋ ਵਡਮੁੱਲਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਸਿਖਰ ਛੂਹ ਚੁੱਕਿਆ ਮਿੰਟੂ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਪਹਿਚਾਣ ਦਾ ਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਓ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਸਬਾ ਭੀਖੀ ਵਿਖੇ ਨਵਯੁਗ ਸਾਹਿਤ ਕਲਾ ਮੰਚ ਅਤੇ ਸਾਹਿਬਦੀਪ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਕਰਵਾਏ ਇੱਕ ਰੂਬਰੂ ਸਮਾਗਮ ਰਾਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਮਿੰਟੂ ਬਰਾੜ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਸਫਲ ਕਹਾਣੀ। ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਮੰਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਪਤਵੰਤੇ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਆਖਿਆ, ਉੱਥੇ ਮੰਚ ਸੰਚਾਲਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਮਾਸਟਰ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਭੀਖੀ ਨੇ ਬੜੇ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਭਾਈ। तो मैनू अज मेरे को इहो जिहा माहौल बनता जाता, इहदियां चीज़ां बन जांदियां भी मैनू कोई भी किताब मैं दो लाइनां च दस सकदा भी आ किताब च दा मूल आ सी ते इह आ सब तो बेस्ट चीज़। सो तुहानूं जरूरी नहीं किताबां पढ़ के सारियां किताबां याद रखणियां, ये रख ही नहीं सकदा, कोई बंदा ही नहीं रख सकदा। तुहानूं मिक्सा पोण लग जाओ जो तुसीं 20 दी किताबां पढ़ लईआं, तुहानूं इह नहीं समझ आउणी आ किहने कही सी गल, किहने कही सी, पर जदों तूं कुछ लाइनां च सिमट के रह गए तां तुहानूं समझ आउण लग पई। सो किताब नूं पढ़न दा इह तरीका मेरे लिए सहाय होया हो गई जी। मंडी कालियां दे विच मेरा घर 78 तो ही पाया, उत्थे उसे घर च ही रह रहा। छोटा जिहा परिवार आ, एक भैन आ, एक बेटा, वाइफ ते माता ते फादर साहब की डेथ हो गई 2010 च। पर असी मैं किस्मत वाला है सी, मैं पंजाब हरियाणा साझा रहना, पंजाब के साझे जिहड़ा पहला बागवान सी उहदे घरे मेरा नाम उहदा पोता सरदार सुरजीत सिंह किता बागबानी सी। इत्थे बागबानी दे नाल नाल सब्जियां सुब्जियां दा जानी कि अगांह वधू खेती करदे आ, जिहदा कारण ही मेरा चैनल आ पेंडू आस्ट्रेलिया, मैनूं उस शौक आ तां मैं उस ते करदांगा। 2007 तक इत्थे रहा, बहुत सारे काम कीते, बहुत ज्यादा काम कीते, सारे कामां च किते ना किते फेल हुंदा गया, बड़ा मन आउंदा सी। ओहदा कारण यही सी कि मेरे जिहड़े मां बाप सी उन्होंने मैंने टोकिया रोकिया नहीं, उन्होंने मैंने पाया दब के जिथे भी कहते सी चल चल शेरा जिथे मर्जी चल, किते रोकते नहीं सी। कौन बंदा 9-10 साल के बच्चे को दिल्ली जाने लिए कह दूगा, मैं उदों दिल्ली जा वड़दा सी। कहते जा मेरा एक कजन सी उत्थे कल्ले नूं तोड़ दिंदे सी ते छुट्टियां मैं दिल्ली ला के आउंदा। सो इदां दा माहौल च जो जन्म हुंदा तुहाडा जां इदां दा पालन पोषण हुंदा भी तुहानूं काम तो नहीं रोकिया जांदा, दब के खेत भी वाया जांदा, दब के काम लिया जांदा, पशु डंगरां तों लै के हरेक काम खेती की तां खेती च भी हर काम किया। ये नहीं है भी अज जे कोई भी कह दे मैनूं पेड़ ही देख लेंदे मेरे नां तो जां आस्ट्रेलिया तो जां उन्होंने ऐ लगता इहनूं की पता भी इहने कित्थों जफे चक्के होने, कित्थों तूड़ी ढोई होगी। हर काम हत्थीं कीता, वाधू घरों सौखे सी, पर घर दा इक कल्चर सी, प्यो दादे ने हत्थीं काम करदे सी, उन्होंने देंदे सी, तो उन्होंने देख के वर्क कल्चर मेरे च भी आया। ते किते ना तां उहदे अखों किसे कंड तो डर के भजे ते ना किसी ढिड इकट्ठा होने तो डर के भजे, पुलियां खिच खिच के ट्रैक्टर चलाते रहे हैं। मैं तो हुणे कहदा हुंदा भी जदों असीं ट्रैक्टर सीगे हैंडल पुलियां ते लगे रहे, हुण जदों असीं सानूं लोड़ नहीं पई, बंदे आ गए, काम वड्डे हो गए, उदों सैल्फ स्टार्ट सारे जवाकां ने एडे एडे ओह ला रखे जो ड्राइवर चलाउंदे आ, जदों आप चलाउंदे सी ए लो करी जांदे सी, पुलियां खिच्ची जांदे सी। पर ये चलो एक सिखाउण लई आए पीड़ सी मेरे लिए भी। तो सिखाते गए 2007 के अचानक आस्ट्रेलिया ने जो वीज़ा तेजी जी लियांदी ते मैं भी एक परमानेंट रेजिडेंसी के तौर के उत्ते फाइल लाई, तो मैंने सीधा ही PR मिल गई, बड़ी सौखी मिल गई। उत्थे जाके केरा का बहुत अजीब लग्या, क्योंकि मैं कुछ चिर तो गैस पेट्रोल के काम च इन्वॉल्व सी बठिंडे। इत्थे वो काम च सरदारी वाली सी, टौर बहुत असी गैस सिलेंडर पिछले 2 मिनटां कड्ढी जांदे सी। तो उत्थे एकदम ही लेबर क्लास जो जाके मैंने झटका लग्या एक बारी भी ये कित्थे आ गए। पर चलो पहला रड़े बहुत सीगे, काम शुरू कर लिया, पढ़ना शुरू कर लिया, पढ़ के मैं बहुत थांदे मेरियां कैंगरूनामा स्टोरियां सुनाइयां हुई, मैं तां इत्थे रिपीट नहीं करता। सॉरी, पढ़ते जो पढ़न का कारण भी यही बनया भी उत्थे देखा भी मेरा जिहड़ा तर्कश आ वो इंडियन तीरां नाल भरिया होया सी, ते लड़ाई का मैदान सी आस्ट्रेलिया, तो मेरे तीर सारे निकम्मे सी, उत्थे कुछ नहीं कर रहे सी। फिर मेरे दिमाग ने यह गल सोची, मैं आपकी समीक्षा की भी आपां नूं पहलां तां आपदा तर्कश बदलना पैना,
ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ तीर पाने पैने, फिर जाके कामयाब होवांगे। फिर मैं पढ़ाई शुरू की जी, करदा करदा हुण तक 43 कोर्सेज कर चुके हैं। 44वां भी हुण एडमिशन लिया होया, सिर्फ एक शौक आ पढ़न का, ये नहीं है। शुरू च आया कि इस उम्र च पढ़न लग्या, 38 साल की एज सी जो पढ़न लग्या, तो पहले दिन ही मेरे याद आ मेरी माता का फोन आया मैनू, तो मैं क्लास च मैं चक लिया, बाहर आ गया, उत्थे रोक नहीं दिता टीचर ने, कहना कर सकदा गल। मैं बाहर आया, बाहर आके माता जी कित्थे आ, मैं कहा मैं क्लास च। कहंदी भी अनमोल आ बेटे का, कहंदे अनमोल की क्लास च। मैं कहा नहीं मैं अपनी क्लास च। कहंदी भी क्लास तू इस उम्र च किहड़ी क्लास, की मतलब है? मैं आख्या भी इत्थे कोई रौला नहीं हैगा, मैं एडमिशन ले लिया करके। माता जी कहंदी तैनूं संग नहीं आउंदी जिवें अपने कहंदे एडे बोगड़ कट्टे नूं जवाकां 'च बैठे नूं। मैं कहा माता फिर तैनूं 1 मिनट दे, मैनूं है तो मैं 2 नंबर का काम करूँगा, तो मैं चोरियां 2 फोटोआं भेजदा। कहंदी मैनूं दस क्यों? मैं कहा जी मेरे सज्जे पासे माता बैठी है, 80 साल की आ, जी मेरी क्लासमेट आ। एक मैं कहा इधर बाबा बैठा 65-70 साल का। मैं कहा जवान तो साडे च एक ही आ। कहंदी वो कौन? मैं कहा मैं। वो कहंदी अच्छा ये जी क्लास आ। मैं कहा इत्थे ये जी क्लासां। उस तो मैनूं जिगरा पिया भी जे 80 साल की उम्र च पढ़ सकदे ते मैं क्यों नहीं पढ़ सकदा। तो फिर पढ़ना शुरू करता, तो वह नतीजे ये आए भी वधिया जॉब लग गई। उत्थे एक शराब की फैक्ट्री सी, बाइंदरी जी गुड़ों को वाइन बनाती सी, ਉਹਦੇ 'ਚ जॉब मिल गई। मैं पहला इंडियन बनया उस जॉब लैन वाला, सिर्फ अपनी पढ़ाई के जोर पर। फिर उस तो बाद मैं सैटेलाइट चला गया, टैक्नीशियन बन गया। सैटेलाइट टैक्नीशियन के तौर पर मेरी जिंदगी च भी मैनूं सौखी जिंदगी हो गई, पैसा बहुत सी। मैं उहदे काम मैनूं थोड़ा सी करना, 9-10 बजे जाता रेडियो शो करके, 2 बजे घरे आके रोटी खा लैंदा, पैसे 4 दिन जिन्ने कमा लिया। तो वो मैनूं वधिया रहा। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸੁਣਾਉਣਾ ਗੱਲ। ਮੇਰਾ ਪੀਐਚਡੀ ਦੇ ਨਾ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਕਚਰ ਸੀਗਾ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ 'ਚ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਚੱਲ ਪਈ ਲੈਕਚਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ, ਡਿਪਲੋਮੇ ਹੋਰ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਮੇਰੀਆਂ ਪੁੱਛਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਵੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਲੱਗੀਆਂ ਇਹਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁੱਛਾਂ ਬਿਨਾਂ ਉੱਥੇ ਲੈਕਚਰ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਦਿੰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹਦੇ ਜਿੱਡੀਆਂ ਵੱਧ ਪੁੱਛਾਂ ਉਹੀ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। मैं उन्होंने कहा, मैं कहा भी चलो जे हुण इन्होंने दस्सिया भी मैं तो सधारण जा जिमीदार ते पढ़ा लिखा इन्ना कहांगा, तो फिर इन्होंने सुनना नहीं। मैं कहा कि ये परता पा के आप इन्होंने गल सुनानी पैनी है, बाद च दस देंगे। मैं कहा जी मैं सैटेलाइट इंजीनियर हाँ। जो मैं मूँह जा बना के उन्होंने कहा तो जी जी जी। मैं कहना नाल एडिटर इन चीफ हाँ जी पंजाबी अखबार का, मैं फलानी चीज़ का प्रोड्यूसर हाँ। उन्होंने जो मेरा कार्ड जा देखा तो वो पढ़ के वो हाँ भी बड़ा बंदा ही आ, उन्होंने मैंने देती इजाजत जी बोलने की। मैं जब बोलने लगे ना तो उत्थे कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी तो भी स्टूडेंट आए थे, 2 यूनिवर्सिटियां स्टूडेंटों का सम्मेलन से काफ़ी सीगा 250-300 बंदा। तो उत्थे मैं बच्चों को कहा, मैं देखो जी मैं अगले घंटा 2 घंटे जिन्ना भी मैंने टाइम मिलूगा मैं बोलूँगा, सवाल जवाब करांगे, पर बेनती है जी भी तुसीं ना मेरे काम बारे ना मैंने पुछो वाला भी मैं की करदा। तो मैं दस दूँगा जो समा आया एंड से दस दूँगा, पर पहला ना पूछ लियो मेरे काम बारे, मैं काम की करदा। तो जे पूछना भी है दसना भी, तो फिर मैं अंग्रेजी च दसूँगा आपका काम बारे, अंग्रेजी च गल जो थोड़ा बड़े समझ आवे ना आवे मैं अंग्रेजी च दसूँगा। उन्होंने समझ ही नहीं आई गल भी कि सवाल जे पाई जाता किहे जी गल। आप चलो जी घंटा सवा घंटा बोले, फिर सवाल जवाब चल गया, 2 घंटा तो उत्ते चल गया प्रोग्राम। 2 घंटा तो उत्तों मैं कहा जी हम बस करिए, मैं अगे जाना तो आप बस कर दें। चलो जी असीं बस करता, तो इन्हें एक कुड़ी खड़ी हो गई, कहती भाई तुसीं कहा सी भी मैं आपके काम बारे दसूँगा, मैं काम की करदा, तो हुण जांदे हो तो दस के जाओ, हुण तो दस के जाओ। मैं कहा जी मैं तुहानूं दस दिना जी, मैं इन्हां नूं तो दस्सिया सी मैं सैटेलाइट इंजीनियर हाँ। तो सारे चुप जे करके कहते फिर इह की गल सी जे पहलां दस दिंदा। मैं कहा मैं हुण तुसीं तुहाडे दिमाग च की है, तुसीं की सोच रहे हो? चुप। मैं कि मैं दसां की सोच रहा, तुहाडे दिमाग च नासा आ गई होनी, स्पेस शटल आ गए होने, फिर तुहानूं दूजियां भी ਉਹਦਾ इंजीनियर आ वो कुछ करता हुए ਇਹੋ ਜਿਹਾ कुछ होगा। मैं यही सोच रहा ना, कहते हाँ जी भी सैटेलाइट ते वो सारे साडे दिमाग च घूमण लग गया। मैं कहा असल च हुण मैं इहनूं पंजाबी च दस्सां कि ना दस्सां? कहते दस दे। मैं कहा जी मैं भोला डिशां वाला, मैं डिशां लाउणा। उत्थे हुण सैटेलाइट इंजीनियर कहंदे आ ते लाउंदा सी मैं डिशां, उत्थे छोटियां डिशां। मैं क्या हुण मैनूं आपदे दिल ते हत्थ धर के दस्सो तुसीं, जे मैं ये कह के इत्थे लैक्चर देण आउंदा भी मैं डिशां लाउणा उत्थे, तुसीं मैनूं बोलण दिंदे स्टाफ नूं? क्या कहंदे नहीं जी। ते मैं कहा तुसीं सुणदे मेरे मूहरे बह के? कहंदे नहीं जी। ते हुण मैं कहा फिर कहंदे नज़ारा आ गया। सो ये पूछां बिना तुहानूं कोई बोलण नहीं दिंदा,
ਜੇ ਪੁੱਛਾਂ ਲਾਉਣੀਆਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਫਿਰ ਝੂਠ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਆਪਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਦਾਂ ਕਿ ਚੱਲਦਾ। ਸੋ ਚਲੋ ਗੱਲਾਂ ਚੋਂ ਗੱਲ ਨਿਕਲੀ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਸੈਟਲਾਈਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਖੇਤੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਚੱਲ ਗਿਆ ਜੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੰਤਰਿਆਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਪਹਿਲਾਂ 13 ਕਿੱਲਿਆਂ ਤੋਂ, ਤੇ ਕੁਝ ਸੰਤਰੇ ਸੀ ਸਾਰੇ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਵਧੀਆ ਰਾਸੀ ਆਈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛੋਕੜ ਕੰਮ ਇਹ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਸ਼ੌਂਕ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਹੋਟਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਹੋਟਲ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਹੋਟਲ ਦੀ ਕਾਰ ਵੀ ਸਿੱਧੀ ਕੋਲੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਹੋਟਲ ਬਿਜ਼ਨਸ 'ਚ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜਾ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਟਾਪੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੋਟਲ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕੈਂਗਰੂ ਆਈਲੈਂਡ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਟਾਪੂ ਆ, ਦੁਨੀਆ ਉੱਤੇ ਛੁੱਟੀਆਂ ਕੱਟਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਤੋਂ, ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੋਟਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਪਊਗਾ ਵੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਖੇਤੀ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਰ ਅੰਗੂਰਾਂ ਦਾ ਬਲੌਕ ਲਿਆ, 105 ਕਿੱਲਿਆਂ ਦੇ ਕਰੀਬ ਉਹ ਆ। ਹੁਣ ਟੋਟਲ ਮੈਂ 118 18.5 ਏਕੜ ਦੀ ਉੱਥੇ ਖੇਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਨਾਲ ਮੈਂ ਹੋਟਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਚਲਾ ਰਿਹਾ। ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਮੈਂ ਪਬਲਿਕਲੀ ਟਾਈਮ ਦੇ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਬਿਨਾਂ ਕੰਮ ਕਰੇ ਕਿਵੇਂ ਵੱਧ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਹਾਂ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਖੇਡਾਂ 'ਚ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਆ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਗੱਲੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਖਾ ਖੂ ਕੇ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਚੱਲੀ ਗੱਲ, ਇਹਦੇ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਉਂਗਲਾਂ ਉੱਠਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਵੀ ਇਹ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਖੋਲ ਕੇ ਪੈਸੇ ਜਾਂਦੇ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਵੀ, ਪਰ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸੁਣੀ ਹੈ ਜੀ, ਵੀ ਸੀ ਉਹਦਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਉਹ 'ਚ ਪੈਸਾ ਇਨਵੋਲਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਉਵੇਂ ਯੂਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਢੰਗ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿਖਤੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਜੇ ਆਪਦਾ ਸਮਾਂ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਚ ਲਾਇਆ। ਲੋਕ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰੂੰਗਾ ਉਹਨੇ ਚਿਰ ਤਾਂ ਮੈਂ $50 ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਆਉਂਗਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸਮਾਂ ਕਿਤੇ ਲਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਪੁੱਤ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਤੂੰ ਨਾ ਆਉਂਦਾ ਅਸੀਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ, ਸਾਡਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਗੱਲ ਬਾਪੂ ਜੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਤੜਕੇ ਉੱਠਦੇ ਆ ਤੇਰਾ ਰੇਡੀਓ ਸ਼ੋਅ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਦੁਪਹਿਰੇ ਤੇਰਾ ਅਖਬਾਰ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਤੇਰਾ ਕਹਿੰਦੇ YouTube ਤੇ ਚੈਨਲ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਵੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਕੱਟਦੇ ਆ, ਜਵਾਕ ਦਾ ਕੰਮਾਂ ਧੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾ ਵੜਦੇ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਜੀ ਧੰਨਵਾਦ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਰੱਬ ਤੈਨੂੰ ਬੜਾ ਕੁਛ ਦੇਊਗਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਪੂ ਜੀ ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੀ ਆ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਬੱਟੇ ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਬੜਾ ਕੁਛ ਦੇਊਗਾ, ਇਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਭਰਮ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਕਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਬੜਾ ਕੁਛ ਦੇਵੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਫੇਰ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਸਲ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਹੀ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਹੀ ਇੰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ 'ਚੋਂ ਲਾਈ ਜਾਂਦਾ। ਜਿੱਦੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੇਣੋਂ ਹਟ ਗਿਆ ਮੈਂ ਹਟ ਜੂਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਦਾ, ਮੈਂ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬੁਲਾ ਦੂੰਗੀ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਨੂੰ, ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਆਪਦੀ એનર્ਜੀ ਲਾਉਣੇ ਆ ਨਾ, ਇੱਕ ਇਹ ਜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਪਾਵਰ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖ ਲੂਗਾ ਵੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜਿਉਣਾ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਲਿੰਕ ਬਣੇ, ਮੇਰਾ ਦਾਇਰਾ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ, ਦਾਇਰਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਸੌਖੇ ਹੋਣ ਲੱਗੇ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ ਉਹ 'ਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਵੱਧ ਜੁੜਦੇ ਗਏ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਲਾ ਲਓ, ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲਾ ਲਓ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਲਾਉਣਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਮੇਰਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਵੀ ਜਿੱਥੇ એનર્ਜੀ ਬਣਦੀ ਆ, ਕਿਤੇ ਵੀ એનર્ਜੀ ਵਾਲੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ એનર્ਜੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣੀ ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਰੂਲ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਮੰਨਾਂਗੇ ਨਾ ਆਪਾਂ। ਸੋ ਜੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਰਜਾਈ 'ਚ ਤੇ ਆਪਣੀ એનર્ਜੀ ਬਾਲਦੇ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬੱਟੇ ਦਾ ਫਿਰ ਉਹੀ ਆ ਕੱਟੇ ਜੰਮਣ ਵਾਲੀ ਕਹਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਹੋਣੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਕਰਦਾ ਕਰਾਉਂਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਮੈਂ 4 ਬੰਦੇ ਸੁਣਨ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲੱਗੀ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸੀਗੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਨ 'ਚ ਮਨਸ਼ਾ, ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵੇਲੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਗੁੰਮਨਾਮੀ 'ਚ ਜਿਉਣਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ 'ਚ ਸੀਗੀ ਵੀ ਮੈਂ ਬਿਨਾਂ ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਪਰ ਮੈਂ ਗੁੰਮਨਾਮੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਹੋਈ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋਂਦ ਲਈ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੀ ਆਪਦੀ ਹੋਂਦ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ। ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖੋ ਮੇਰਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇੱਕ ਇਹ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਆ ਜਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵੀ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਈ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਡਿਗਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੋਰਸਿਸ ਕੀਤੇ, ਡਿਪਲੋਮੇ ਕੀਤੇ ਤੇ ਅੱਜ 44ਵੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਚਲੋ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਵੱਧ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੜਿਆ ਮੰਨਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਉਮਰ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੀ ਸੀ। 8-9 ਸਾਲ ਦੀ ਏਜ 'ਚ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ, ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਇਕੱਲੇ ਘੁੰਮਣ।
ਤਾਂ ਉਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਅੱਜ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਆਉਂਦੇ ਮੈਂ ਖਾਸੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਲਈ, ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ 'ਚ ਵੀ ਇੱਕ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 8 ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਦਿਨ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਦਿਨ ਸਦਾ ਹੀ 18 ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ 18 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਦ ਜਿੱਥੇ ਦੇਖਦੇ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਣਾ, ਉੱਥੇ ਹਰੇਕ ਕੰਮ 'ਚ ਤੇਰੀ ਲੱਤ ਅੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਹੀ ਬਾਹਲਾ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਆਪਦਾ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਯੂਟੀਲਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੀ ਆ ਨਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਵੇਂ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ 24 ਘੰਟੇ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ 24 ਘੰਟੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ 24 ਘੰਟੇ 'ਚ ਮੇਰੀ ਦਾਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਸੌਂ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰ ਲਈ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਜਿਉਂ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰ ਲਈ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਉਂ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ 6 ਘੰਟੇ ਸੌਣਾ, ਬਾਕੀ ਟਾਈਮ ਐਕਟਿਵ ਰਹਿਣਾ। ਤਾਂ ਨੰਬਰ 1 ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਰਾ ਸਮਾਂ ਵੱਧ। ਦੂਜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚਲੋ ਟੈਲੈਂਟ ਬਖਸ਼ਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਮਲਟੀਟਾਸਕਿੰਗ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਮਲਟੀਟਾਸਕ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਆਪਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੀ ਸੰਭਾਲੀ ਜਾਣਾ, ਲਿਖੀ ਪੜ੍ਹੀ ਵੀ ਜਾਣਾ, ਸਮਾਗਮ ਵੀ ਅਟੈਂਡ ਕਰੀ ਜਾਣਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਮੇਰੇ 3-3 ਪਾਸੇ ਇੱਕੋ ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 3-3 ਕੰਮ ਪੈਰਲਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਮੈਂ 50-55 ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਜਿਉਇਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ 100 ਸਾਲ ਉੱਤੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਂਦੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਮ ਨਾਲ ਹੀ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਹੀ ਨਾ ਕਰੋਗੇ, ਰਜਾਈ 'ਚ ਬੈਠੇ ਰਹੋਗੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਠਹਿਰਾਓ ਆ ਖੜੀ ਰਹੂਗੀ। ਭਾਵੇਂ ਠਹਿਰਾਓ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਦਮੀ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੇ ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਤੇ ਮਲਟੀਟਾਸਕਿੰਗ ਹੋਣਾ ਪਊਗਾ ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। 2-2 3-3 ਕੰਮ ਪੈਰਲਲ ਚਲਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਫੇਰ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਂ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ ਬਹੁਤ ਥਾਂ ਤੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੁਣਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ, ਬਰੀਫ ਜਿਹੀ ਦੱਸੂਗਾ। ਪਰ ਜੇ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਜੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਏ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀਆਂ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀਆਂ, ਜਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਹੋਰ ਫਲਾ ਦੀਆਂ, ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਖਤਰਾ, ਬਰਾਨੀ ਜੀ ਨੂੰ ਏਦਾਂ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜੇ ਗੱਲਾਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਘੁੰਮ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਪੱਖ ਜਾਣੇ, ਤੇ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਜੋ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਇਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਦੇਖਾਂ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਨਾਰਾ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਖਤਰਾ, ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਮਨ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਕ 'ਚ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਜੋ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਾਇਜ਼ੇ ਲੈਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦਾ, ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਈਵਨ ਮੈਂ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਘੁੰਮਦਾ ਫਿਰਦਾ ਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦਾ ਰਹਿਣਾ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਖਤਰਾ, ਕਿੱਥੇ ਜੇ ਗਈ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵੀ ਇਹ ਵਹਿਮ ਆ, ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਖੁਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਿੱਕੇ ਜਿਹੇ ਖਿੱਤੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ। ਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਸੀਂ 5ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੋਲੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਆ ਗਏ। ਤੇ ਉਮੀਦ ਆ ਅਗਲੇ ਸੈਂਸਸ ਤੱਕ ਅਸੀਂ 3 ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਤਕੀ ਵੀ ਅਜੇ ਅੰਕੜੇ ਉਹਨੇ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ 2011 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ। 6 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਤਕਰੀਬਨ। ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਦੀ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਉਹ ਭਰਿਓ, ਪਰ ਮਾਫੀ ਚਾਹਣਾ ਸਾਡੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਕੰਪਲੈਕਸ ਜਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਖਤਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕ ਦੇਸੀ ਜਾਂ ਜੜ ਨਾ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਜਾਣ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਦਾ ਰੁਤਬਾ ਉੱਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉੱਥੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਕਾਲਮ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਘਰੇ ਕਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿਤੇ ਸ਼ੇਕ ਨਾ ਦੇਣ, ਪੰਥ ਚੋਂ ਨਾ ਛੇਕ ਦੇਣ, ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਵਾਰੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਕੁਛ, ਪਿਛਲੇ ਵਾਰੀ ਦੀ ਜਾਗ੍ਰਿਤੀ ਦਾ ਇਹ ਨਤੀਜਾ ਆਇਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੰਕੜੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਵਧੇ। ਪਰ ਐਤਕੀ ਲੋਕ ਇੰਨੇ ਕਿ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਏ ਵੀ ਅਸੀਂ 80% ਦੇ ਰੇਸ਼ੋ ਨਾਲ ਵੱਧ ਕੇ ਅੱਗੇ ਆਏ। ਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ 2,40,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਸੈਂਸਸ ਤੇ 21 ਵਾਲੇ ਸੈਂਸਸ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਅੰਕੜੇ ਇਸ ਤੇ ਆ ਗਏ। ਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਨਤੀਜੇ ਆਏ ਉਹਦੇ ਵੀ ਹਰ ਡਾਕੂਮੈਂਟ, ਸਰਕਾਰੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਜਾ ਵੜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਪਲੇਟ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਲਿਖੇ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮੈਂ ਕੱਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਸੰਤਰਿਆਂ ਦੇ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਵੀ ਸੰਤਰਿਆਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਿਟਰਸ ਐਸਏ ਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਊਥ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਸੰਤਰੇ ਜਾਤੀ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੱਲ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਰਵਾਉਣੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰਾ ਦਿਓ। ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਹੋ ਗਏ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੱਸਿਓ ਵੀ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ, ਕੋਈ ਗਲਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਬਲ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਆ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ। ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਕਿਉਂ? ਅਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਬੈਠੇ ਵੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਖਤਰਾ, ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਾ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਾ ਗਈ, ਐਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਆਪਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂਦੇ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਿਖਾਈ ਜਾਂਦੇ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਸੋ ਕਹਿਣੀ ਤੇ ਕਰਨੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ।
ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਇਸ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਲੇਖ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਲੇਖ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਮਾਂ ਤੋਂ ਖਤਰਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਜੇ 10 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਅਮਰ ਜੀ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿ ਲੇਖ ਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਆ ਸੀ ਉਹ 'ਚ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਟਾਈਟਲ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਟਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਅਸੀਂ ਭੋਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕਰਿਆ ਵੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਤਰਾ ਕਿੱਥੋਂ? ਲੋਕ ਕੋਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਫਲਾਨਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਫਲਾਨੇ ਧਰਮ ਵਾਲੇ ਆ ਗਏ, ਫਲਾਨੇ ਜਾਤ ਵਾਲੇ ਆ ਗਏ, ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਉਹ ਕਰਦੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਤਰਾ ਮਾਂ ਤੋਂ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਉਹ ਸਟੇਟਸ ਸਿੰਬਲ ਦੇ ਚੱਕਰ ਚ ਆ ਕੇ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਬਾਪ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਘਰ ਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਨਤੀਜਾ ਕੌਣ ਦੇਊਗਾ? ਸੋ ਮੇਰੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਵੀ ਹੋਈ ਬੀਬੀਆਂ ਦੀ। ਇੱਕ ਦੋ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮਾਂ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਖਤਰਾ, ਪਿਓ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖਤਰਾ? ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਪਿਓ ਬੋਲੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਜਾਓ ਭਾਈ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਪਿਓ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਦੂੰਗਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਾਂ ਤੋਂ ਖਤਰਾ। ਮਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਦੇ ਮਾਣ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਬੋਲੇ। ਪਰ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਗਲਾ ਸਟੈਪ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਸਾਹਮਣੇ। ਅਗਲਾ ਸਟੈਪ ਇਹ ਆ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਬੱਚਾ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਸਕੂਲ ਭੇਜਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਦਾ, ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦਾ ਘਰੇ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਕੀ ਸਿੱਖਾਂ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਇਸ ਲਈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚਿੰਤਤ ਹੋਇਆ ਵੀ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਭਾਵੁਕ ਵਸ ਹੋ ਕੇ ਜਵਾਕਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਵੀ ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਨਾਅਰੇ ਲਾਈ ਜਾਂਦਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਵੀ ਘਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੋ, ਸਕੂਲ 'ਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤਾਂ ਆਪੇ ਆ ਜੂਗੀ। ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਫਿਰ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਬੱਚੇ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਡਿਵੈਲਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਇਹ ਪਲੱਸ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਬੱਚੇ ਦਾ। ਜੇ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਦਿਓ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਉਕਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰਾ ਕਾਗਜ਼ ਹੁੰਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 7 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਹਾਰਡ ਡਿਸਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਓਵਰਰਾਈਟ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਡਿਲੀਟ ਕਰਕੇ ਭਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਸੋ 7 ਸਾਲ ਤੱਕ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਚੋਂ ਦੂਰ ਕੱਢ ਦਿਓ ਕਿ ਜਦੋਂ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਕੂਲ 'ਚ ਵੜ ਗਿਆ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਤੇ ਬੱਚਾ ਉਸੇ ਮੋਡ 'ਚ ਚਲਾ ਜਾਊਗਾ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਫੋਨ 'ਚ ਵੀ ਤਾਂ ਮੋਡ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਉਹੀ ਚੱਲਦਾ। ਇਹ ਫੋਨ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ? ਬੰਦੇ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚੋਂ ਆਇਆ ਨਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਮੋੜ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੇ ਬੰਦਾ ਵੀ ਤਾਂ ਉਸ ਮੋੜ 'ਚ ਜਾ ਹੀ ਵੜਦਾ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਦੇ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਗੋਰਿਆਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਆ? ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਬੱਚੇ 'ਚ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਹਾਂ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਜਮਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸੰਭਾਲਦੇ, ਉੱਥੇ ਦਿੱਕਤ ਆਈ ਆ ਪਿੱਛੇ ਜੇ। ਜਿਵੇਂ ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਟ੍ਰੈਂਡ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡੇ ਆਉਂਦੇ ਉੱਥੇ। ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪੂਰੇ ਐਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਦਿੱਕਤ। ਕਈ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਸਸਤੇ ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਜਿਹੜੇ 2 ਨੰਬਰ 'ਚ ਚੱਲਦੇ, 1 ਨੰਬਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹ। ਕਿਉਂਕਿ 1 ਨੰਬਰ 'ਚ ਤਾਂ $50-60 ਘੰਟੇ ਦੇ ਲੈਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਮੈਂ 30 ਕਮਾਉਣਾ, ਬੱਚਾ ਮੈਂ ਛੱਡੂਗਾ 60 ਦੇਊਗਾ, ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਇੱਕ ਫਿਲੀਪੀਨ, ਵੀਅਤਨਾਮ ਜਾਂ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ 'ਚ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਖੋਲ ਲਏ ਵੀ ਘਰੇ 5-7 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪੇਰੈਂਟਸ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ $20 ਘੰਟੇ ਦੇ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਸਾਂਭ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਕੀ ਦਿੱਕਤ ਆਈ? ਉੱਥੇ ਦਿੱਕਤ ਇਹ ਆ ਗਈ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਦੇਖਿਆ ਕੇਸ, ਵੀਅਤਨਾਮੀ ਲੇਡੀ ਸੀ, ਚਲਾਉਂਦੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ 6 ਬੱਚੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਸੀ, ਇੱਕ ਫਿਲੀਪੀਨੋ ਸੀ, ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਸੀ, ਏਦਾਂ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਸਾਊਥ ਇੰਡੀਅਨ ਸੀ। ਤਾਂ 6 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਘਰ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਲੇਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਂਭਦੀ ਸੀ ਉਹਦੀ ਆਪਦੀ ਵੀਅਤਨਾਮੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕਾਮਨ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਫਿਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਣੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦੀ ਆ? ਉਹ ਇੱਕ ਆਪਦੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਨਾਂ ਜਾ ਰੱਖ ਕੇ ਬੋਲੀ ਜਾਵੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੁੱਧ ਮੰਗਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਦੁੱਧ ਦਾ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਪੜਿਆ ਨਹੀਂ ਵੀ ਦੁੱਧ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਏਦਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਅਸਲ 'ਚ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ 6 ਜਵਾਕ ਆ, ਉਹ 6 ਜਵਾਕ ਹੀ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ। ਇਹਨੇ ਆਪ ਦਾ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਰ ਹੀ ਇਜਾਦ ਕਰ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਖਤਰਨਾਕ ਆ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੋਣੀ ਆ। ਸੋ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਮੈਂ ਵੀ ਅਵੇਅਰ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਅਵੇਅਰ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਪਰ ਅਸਲ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਹਾਂ, ਜੇ ਜਿੱਥੇ ਮਾਂ ਫਿਕਰਮੰਦ ਆ ਤੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਬੋਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਦਾਦੇ ਦਾਦੀ ਨਾਲ, ਨਾਨੇ ਨਾਨੀ ਨਾਲ ਜਾਂ ਪਿਛੋਕੜ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਟੈਨਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੀ
ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਂ ਚੰਗੇ ਜੌਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਆਉਂਦੀ ਹੋਈ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨਾ ਆਉਂਦੀ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨਾ ਆਉਣ ਦਾ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਉਣੀ ਹੀ ਪਊਗੀ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੋਗੇ, ਜਾਓਗੇ, ਆਓਗੇ, ਹੋਊਗੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲੈਂਗੁਏਜ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਤਾ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਮਲਟੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪਹਿਲ ਹੋਊਗੀ, ਜੌਬ 'ਚ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਆ। ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਗੋਰੇ ਵੀ ਧੜਾਧੜ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸਿੱਖਣੀ ਪਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਣੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੈਂਕ 'ਚ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਰੀ ਦੇ ਏਰੀਏ 'ਚ ਕੋਈ ਬੈਂਕ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹ 'ਚ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਬੜੇ ਬੜੇ ਐਕਸਚੇਂਜ ਕਰਾਉਣੇ ਸੀ ਪੈਸੇ, 2016 ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਤਿੰਨੇ ਚਾਰੇ ਗੋਰੇ ਮੂਲ ਦੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਆਪਦਾ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਖੋਲਣ ਹੀ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਜੇ ਮੂੰਹ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਬੜੇ ਸਮਾਰ, ਕਹਿੰਦੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਬੋਲੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਠੰਬਰ ਗਿਆ, ਕੱਚਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਵੀ ਆਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਜਿਵੇਂ ਭਰਿਆ ਅਸਲਾ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਮਸਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਇਕੱਠੀ ਜੀ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ ਗੱਲ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੋਕ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਐਡੀ ਕੀ ਹੋ ਜੂਗੀ ਜੇ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਉੱਥੇ ਬੋਲੀ ਜਾਣ ਲੱਗ ਜੂ, ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਕੰਮ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਮਾੜਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਮਾੜਾ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਜੂ ਜੇ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਤੇ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਆਪਦੇ ਬੋਰਡ ਵੀ ਉਹਨੇ ਲਿਖਦੇ ਹੋ ਇਸ ਤੋਂ ਚਾਈਨੀ ਬੋਲਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜੇ ਆਪਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਫਲੋ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਤੇ ਕੀ ਬੁਰਾ ਹੋ ਜੂਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਆਪੋ ਆਪਦੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਜੀ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਫਲੋ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਚਲੋ ਕਿਸਮਤ ਵਾਲੇ ਅਸੀਂ ਐ ਸਮਝਦੇ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗਏ ਆ 7-8 ਦਾ ਦੌਰ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਫੈਲਾਅ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ। ਗੱਲ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਜਾਣ ਲੱਗੀ, ਫਿਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮੀਡੀਆ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਣਗਿਣਤ ਜਿਹੜੇ ਆਨਲਾਈਨ ਜਿਹੜੇ ਅਖਬਾਰ, ਰੇਡੀਓ, ਟੀਵੀ ਇੰਨੇ ਕੁ ਚੱਲ ਪਏ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪੋ ਆਪਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਆ ਜਿਹੜਾ, ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਜੇ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਕੰਨੀ ਕਤਰਾਉਣੇ ਆ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਵੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ, ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰੇਕ ਥਾਂ ਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਉਂਝ ਵੀ ਕਈ ਉਧਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਗੋਰਿਆਂ ਦੇ ਕਨਸੈਪਟ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਦੂਰ ਆ। ਗੋਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਕਿਤਾਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿੱਤ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਗੱਡੀ, ਬੱਸ ਕਿਤੇ ਚੜ ਜਾਓ, ਕਿਸੇ ਕਾਰ ਤੇ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਗੋਰਾ ਡਰਾਈਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬੈਠ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਕਿਤਾਬ ਹੋਊਗੀ। ਟ੍ਰੇਨ 'ਚ ਵੀ ਬੈਠੂ, ਮਗਰੋਂ ਕਿਤਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਖੋਲ ਲੂਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ WhatsApp ਖੋਲ ਲੈਂਦੇ, ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਖੋਲ ਲੈਂਦੇ, ਬਸ ਇੰਨਾ ਕੁ ਫਰਕ ਆ। ਤੇ ਉਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੈਗ ਪਾ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਜਾਣਗੇ। ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਕੌਣ ਬੈਠਾ, ਕਿੱਥੇ ਬੈਠਾ, ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਟਰਕਚਰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਵੀ ਇੰਨਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸਟਰਕਚਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਰੂਹ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤਾਬ ਲੱਭਣ ਦੇ ਮਿੰਟ 2 ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹਨੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਆ, ਜੋ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲੀਕੇ 'ਚ ਕੈਟੇਗਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਿਤਾਬ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਇਸ਼ੂ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦਾ ਕਾਰਡ ਬਣਾ ਕੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਚੱਲ ਨੋਰਮਲ ਜੀ ਗੱਲ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਉਹ ਇਹ ਆ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਨਾਮ, ਉਹਦੇ ਪਬਲਿਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਕਿਤਾਬ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਕਾਊਂਟਰ ਤੋਂ ਮੰਗਣੀ ਹੈ ਕਿਤਾਬ। ਜਾ ਕੇ ਚਲੋ ਜੋ ਮੇਰੀ ਕਿਤਾਬ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਕੈਂਕਰੂਨਾਮਾ ਪੜ੍ਹਨੀ ਆ ਭਾਈ, ਉਹਨੂੰ ਤਸਵੀਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਨੇ, ਚੇਤਨਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਨੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਬਸ ਇੰਨਾ ਦੱਸਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣੀ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ। ਕਹਿ ਕੇ ਆਉਣ ਦੀ ਦੇਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਹਫ਼ਤੇ 10 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਮੈਸੇਜ ਜਾਂ ਮੇਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਤੇਰੀ ਕਿਤਾਬ ਆਈ ਪਈ, ਲੈ ਜਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਮੰਗਾ ਕੇ ਦੇਈਏ, ਸਾਡਾ ਕੰਮ। ਉਹ ਇਦਾਂ ਮੰਗਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿਤਾਬਾਂ। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਕਿਤਾਬਾਂ ਮੰਗਵਾਈਆਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਵੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ 'ਚ ਜਦੋਂ 200-300-400 ਕਿਤਾਬ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਗਿਆ ਨਾ ਇਸ਼ੂ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ 5-4 ਗਏ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਗਿਆ, ਲੱਗਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਬਾਹਰ ਲਾ ਰੱਖੀਆਂ ਸੀ ਟੇਬਲ ਤੇ ਵੀ ਜੇ ਗਿਵ ਅਵੇ ਤੇ ਲਾ ਰੱਖੇ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਜਾਣਾ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਲੈ ਜੀ। ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੋ ਨੇ ਫੋਟੋ ਪਾਈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਕੁਛ ਤਾਂ ਜਾਣ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ
पढ़न के शकीन हो लै गए, कुछ नहीं दिखावे दे 10 किताबां पईयां होणीआं घरे, लोगों के प्रभाव जा पैंदा, कुछ होर लोग लै गए चर्चे तो। पर वो कारण की होया कि असीं पढ़ नहीं रहे सी। गोरियां दा ये नहीं है, गोरियां दी कोई किताब है जी नहीं मिलनी जिहड़ी साल च इशू ना करवाई होवे किसी ने किसी ने, लोग इशू करवाउंदे आ। हलो वो कंसैप्ट आ जिहड़ा वो तुहानूं आपां नूं बनाउणा पैना गोरियां वाला भी। असीं पढ़ीए ना पढ़ीए किताबां दा एक फिल्ट तां करदे रहीए ना। जे किताब घरे आ गई तो होपफुली कोई ना कोई पढ़ ही लूगा, इदां नहीं हैगा भी ना पढ़े। जे किताब ही ना हो घरे, जदों किताब घरे टेबल ते पई है तो कोई ना कोई वर्ग के फरोल लैंदा, वर्ग के फरोले तो शायद 2 गल्लां निगाह भी पै जांदियां। सो उत्थों दी लाइब्रेरियां दे कंसैप्ट दे मामले च साडियां लाइब्रेरियां, मैं इत्थे वड्डियां लाइब्रेरियां च भी जाके आया। मैं की आखना, एक दी चंडीगढ़ लुधियाने दिल्ली दी लाइब्रेरी है जिहड़ी ओहदे तो 20% ਉਹਦੇ ਨੂੰ ਮੈਚ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ, नहीं तो देख लो इन्ना ਵੱਡਾ फर्क आ। ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਵੜੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਜੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਕੁਛ ਨਾ ਜਾਇਓ, ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾ ਕੇ ਆਇਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕਾਰਡ ਵੀ ਬਣਾ ਦੇਣਗੇ, ਨਹੀਂ ਐਜ਼ ਏ ਵਿਜ਼ਟਰ ਜਾਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕਦਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਕੰਸੈਪਟ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਦੂਜੀ एक असीं जिहड़ियां मैं महसूस करदांगा इस सारे टूर दौरान, मैं निक्की निक्कियां गल्लां जिहड़ियां महसूस करदा, फिर वो कहंदे ने बिना खाधे रह सकदा, बिना किहा नहीं रह सकदा, मैनूं किहा जांदा गल, कई बारी बुरा भी मनाया जांदा गल दा, पर ये सच आ। असीं पंडियां बहुत पातीआं आपस विच, जिवें हुण इत्थे गल कोई कर रहा सी, कहंदे सी जदों अंदर आउणे आ तां अगला आंदा तां कामरेडां दा घर, इत्थे ना जाओ, ठीक है। वो मैनूं बड़ी हैरानी जी हुई यार गल भी, ये कहण वाले किस बेस से कहता उन्हें कि कोई किताब पढ़ी या कुछ करया या आया कि उन्हीं कहता। ये मंडियां किते ने किते मैनूं इहदी सानूं पड़ताल करनी चाहिए है। जे किसी बंदे ने एडी वड्डी गल कही है ना, वो पड़ताल करनी चाहिए भी दस भाई किस गल तो पहली गल कामरेडी के मामले च तेरे अंदर जहर क्यों आ, फिर जे चल जहर आ तो किस लैवल ते आ, तू इत्थे आके शब्द क्यों कर रहा, तो विचों ना कुछ गल्लां निकलणियां, निकल के आउणियां सामने। वो क्यों आउणियां निकल के सामने, कुछ किते ने किते असीं भी दोषी हां। दोषी ये है भी असीं किते ना किते ना वड्डियां पाउणे आ, किसी नूं धर्म दे नां ते लीक खिचदा, कोई कामरेडी दे नां ते लीक खिचदा, एक दूजे तो वड्डी लीक खिचण दी कोशिश करदे आ। गल नूं नवेड़न दी गल नहीं करदे, गल नूं असीं मोढे तो एक थां ते चले सी ते एक ही साडा मोढा, स्वाद आ वखरे वखरे, वो रंग होने चाहिए, वो हैगे आ। हुण मैं देख रहा सी, पढ़ रहा सी, उत्ते लाइनां पढ़ रहा सी, जमा बहुत वधिया गल्लां लिखियां होईआं, पर मैनूं किते ना किते गल ने ये लग्या भी असीं किसी दी लीक छोटी करके आपदी लीक वड्डी कर रहे हैं। असीं गुरुद्वारा मंदिर मस्जिद नूं निंद के लाइब्रेरी नूं वड्डा लिख रहे हैं, ये तो बिना भी लिखा जा सकता सी। इहदे नाल की हुंदा, जिहड़ा कोई धर्म नूं मनण वाला बंदा, कोई धर्म दी विश्वास रखण वाला बंदा, वो थिड़कदा है चीज दे, क्यों ऐ लगदा ये तां उही निंदा जिहड़ा वो करी जांदे, ये करी जांदे, भी कोई फर्क नहीं है। सो सानूं ना हर स्टैप आ जिहड़ा सोच के विचार के चकना चाहिए भी असीं किसी दे तो लीक वड्डी करनी है तो आपदी लीक वड्डी करिए, किसी दी लीक छोटी ना करिए। असीं इत्थे इदां भी लिख सकते हैं भी किताबां 'च बहुत ज्ञान आ। मैं तां इह कहना भी जिहड़े धर्म आ, जे तुसीं धर्म दे ग्रंथ भी पढ़ोगे, सानूं तां जोड़ा ही शब्द गुरु नाल, साडा तां है ही शब्द आ। जे देखिआ तां ओह की है, फिर ओह भी तां असीं ग्रंथ दे रूप 'च लै लिआ, तां शब्द ही है ना, शब्द नाल ही जोड़िआ। जे चल गीता की गल कर लईए, मिथ्यास आ, पर जो उपदेश पढ़ते तो जीवन च उपदेश बहुत थां ते लागू होंदे, बहुत सारियां चीज़ां चंगियां ही माड़ियां छड्ड दो, इवें कुरान च इवें हर थां ते उत्ते हैगा, वो भी तो एक शब्द नाल जुड़े हुए आ। सो मैं बेनती ये जरूर करूंगा भी ये चीज़ां नूं ना कई बारी असीं जोश च आके ऐ लगदा भी असीं किताबां 2-4 पढ़ के सानूं ज्ञान दा अगला लैवल मिल गया, जिहड़े नहीं पढ़दे उन्हां कोल है नहीं, उन्हां नाल नफरत ना करो, उन्हां नूं छोटे दिखाउण दी कोशिश ना करो, उन्हां नूं जोड़ो। जोड़ना ही तो औखा ना। मैं एक छोटी जी किस्सा कल भी मैं झुंडे स्कूल च सुना के आया सी, पर मैं फिर सुनाऊंगा। किते भी कई बार की WhatsApp के इन्नी रबिश आउंदी है, ਉਹਦੇ ਚ किते चंगियां चीज़ां आ जांदियां। ਉਹ ਚ परसों जद ने एक गोरे दी वीडियो देखण नूं मिली मैनूं, तो वीडियो दे विच की सीगा, ਉਹ ਤੋਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਕੀ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਜਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਚ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲਿਓ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗਹਿਰਾਈ ਸੋਚੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ मैं चर्च च गया, उस वीडियो का टाइटल सी एनीवन कैन मिस्टेक, कोई भी बंदा गलती कर सकता, उसका टाइटल ही सी। कहना मैं चर्च च गया, प्रेयर हो रही सी, तो प्रेयर दे विच अचानक मेरा फोन बज गया, फोन की बैल नहीं बंद। कहना मेरे कनी पहला भाल ही ऐ झाकिया जिवें खाना हुंदा,
फिर मैनू कला कला बंदा उस समागम च जिहड़ा सी मैनू आया झाके भी अकल नहीं है भी फोन बंद करके बैठी दा हुंदा प्रेयर च। कहना मैं इन्ना क अपसैट हो गया उन्होंने नजरों तो ही, तो मैं कहना अख जी बचा के खड़ा रहा, प्रेयर खत्म हुई, कहना जी मैं सोच सी वही होया, सारे टुट के पै गए मैनू, मेरे मुंह से मेरी बेइज्जती करन भी तेन अकल नहीं तेन सूह नहीं। कहना मैं बहुत किया भी सॉरी भी चल बच गया यार, एडी किड्डी गल हो गई भी मैं बंद कर लिया, ये गलती किसी को भी हो सकती है। कहना नहीं, उन्होंने आपकी जिन्नी झक छड्डनी सी मेरे ते छड्डी। मैं कहना चला गया, जो मैं उतो चला गया तो कहना मेरा मन अपसैट, तो मैनू सामने 20 बार का बोर्ड लग्या देख गया, तो मैं सीधा उत्ते चल गया। मैं उत्ते जाके आपदा पैक का ऑर्डर दिता, कहना मेरे नाल एक गोरा बैठा, कुड़ियां सप्लाई करी जांदियां, सारे पूरा रश आ। मैं कहना अफसोस सी ते मेरा हथ बच गया गिलासां दे, कहना ओहदा गोरे का पैक भी डुल गया, मेरा भी डुल गया। कहना मैं आख्या अज दिन बहुत माड़ा भी मैं जे मत्थे ते हथ मारिया। कहना नाल दा गोरा उठा, कहना कोई नहीं तेरे बची तो नहीं ना, ठीक है तू? कहना मैं ठीक हाँ। कुड़ी भज के आई, उन्हें साफ कर लगी, कहनी कोई ना घबरा ना, तेन होर पैक दे दिंदे आ। सारे जने मेरा पता लैन लग गए। कहना फिर उस दिन तो बाद मैं तय कराया भी मैं इत्थे आया करूंगा रोज, ठीक है बंदे की कदर कर। सो एक गल सुनाउण दा कारण यह आ भी सानू कि चाहे असीं धार्मिक स्थान चलाउणे आ, चाहे असीं लाइब्रेरी चला रहे हैं, सानू हर बंदे की कदर करनी पऊगी। चाहे साडा दुश्मन भी गेट के अंदर आके वड़ गया, लख गालां कढ के जांदा सानू, पर जो अंदर आ गया तो सानू दसना पऊ असीं किन्ने क चंगे आ ते असीं क्यों चंगे आ, उन्होंने दिखाउणा पऊगा। तां किवें ना जोड़नगे लोग। सो सानू जोड़न वालिਆਂ च होना चाहिए, ना कि तोड़न वालिਆਂ च होना चाहिए। कोशिश करा करो कोई भी चीज, किसी भी चीज का जो तुसीं डिस्पले करना जिहड़ा दुनिया का, उन्होंने ऐस हर जुत्ती की पीड़ देख के देखो, हर बंदे की जुत्ती च पीड़ देखो भी उन्होंने किवें लगूगा जे फलाना बंदा देखूगा। पर असीं आपदे नाल ईमानदारी रख ली, जो आपदे नाल ये रख लिया भी मैं किसी को की लैणा यार, मेरी पॉलिसी ब्लैक एंड वाइट होनी चाहिए, मेरी पॉलिसी साफ सुथरी होनी चाहिए, तो मैनूं नहीं लगता मैनू नहीं लगता भी असीं किते किसी मोड़ दे उत्ते फेल होवांगे। मसला उलझदा ही उत्थे आ जिथे असीं नीयत नीति च फर्क कर लैंदे आ। सो इन्हां चीज़ां तो बचण लई जिहड़ा मैं जिंदगी दे विच एक धारणा धारी हुई आ, मेरी ये धारणा धारी है भी जिहड़ी भी चीज़ मेरे च कमी हुंदी आ जां मैं गलत चलदा होना, मैं ओहदी सामने लिख लैना, आपदे फोन दे उत्ते ला लूंगा, आपदे लैपटॉप दे उत्ते ला लूंगा, जिथे भी मैनूं थां उत्ते लिख के रख लूंगा भी आ चीज़ आ। ते रोज जो बची जाती है मत्थे ते, फिर मैं हथ नहीं समीख्या करता भी मैं किन्ना कि निकलिया बाहर, कि मैं हजे भी वही कुछ ही करी जाना जिहड़ा पहला करता सी। जे मैं आपदे सच्ची सुधार करना चाहना तो फिर मैनूं इदां ही प्रैक्टिस करनी पैंदी है। इसे लिए साडा जिहड़ा अदारा, साडे अदारे दा जिहड़ी पंच लाइन आ, साफ नीयत ते स्पष्ट नीति, ये दो लाइनां जदों असीं बोलदे आ जां पढ़दे आ तो ਉਹਦੇ ਚ ਕੀ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਚ ਸਿੰਪਲ ਇਹ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਦਾਇਰਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਲਾਈਨ ਲਿਖੀ ਆ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਤਾਂ ਇਸ ਕੀ ਮੇਰੀ ਨੀਅਤ ਨੀਤੀ ਸਾਫ਼ ਆ, ਹੁਣ ਜੇ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਗਲਤੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਬਚਾਉਂਦੀ ਆ। ਸੋ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹਨ ਤੇ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਨਾਲ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਣ ਦੀ ਆਈ ਕਿੱਥੋਂ ਗੱਲ। ਬਾਈ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ मैं कहते पन्नू साहब की वीडियो तो इस महसूस किया भी मेरी याददाश्त, पन्नू साहब जिवें कहंदे उस वीडियो तो मेरी याददाश्त बहुत कमजोर आ, तो फिर मैं की करदा बार बार पढ़दा, बार बार सुनाउणा गल ते ओह मैनूं गल याद हो जाती है। कहंदे हुण मैं भी किताब ना दूजी बार पढ़न लग गया। मैं फिर इन्हूं कहा भी मैं चलो तुहानूं सारिआं नूं इह सांझी गल करूंगा। मैं इस ते एक रेडियो शो भी कीता सी जिस लोकां ने बहुत उहनूं फॉलो कीता ते कहा भी असीं भी इदां करांगे। मैं उस किताब पढ़न दे तरीके दी गल कीती सी। हो सकता मैं इत्थे अजे अधूरा होवां जां घट गल होवे, तुसीं सारे किताबां दे आशिकी बैठे हो तो तुसीं उस गल नूं होर पूरा करदे हो, उस गल नूं होर अगे लै जाओ। किताब पढ़न दे मामले च मैं जिहड़ी आपदी मैं भी भुलक्कड़ किस्म दा बंदा, मेरी जिहड़ी थ्योरी मैं याद कीती, मैं की कीता, मैं 4 रंग दे मार्कर लै लैना कोले जदों भी किताब पढ़दा। मैनूं पता भी किताब दे विच ओहदे ते परमानेंट जो मार्कर लाउणे आ ते ओहदे निशानियां पै जांदियां, गांह वाले नूं प्रॉब्लम आ सकदी है। पर गांह वाले ने मैनूं फीडबैक दित्ती भी नज़ारा आ गया किताबां पढ़न दा, असीं साडी जिहड़ा ध्यान आ वध लग्गिया। मैं की करदा, मैं उन्हां नूं रंगां नूं कोड दे दे भी जिहड़ा लाल रंग आ ਉਹ खतरनाक आ, भी ये जिहड़ी गल लिखी आ ये सही नहीं है, मैं पड़ताल करूंगा। मैं पेज पढ़दा कई बार तो एक लाइन भी नहीं हाईलाइट करदा, क्योंकि वो आम लाइन हुंदी है जां सुनी हुंदी है जां पढ़ी हुंदी है, उहनूं छड्डता। जिहड़ी लाइन मेरे दिल नूं बची, मैं देखा भी ये किते कोड की जा सकती, मैं उन्होंने ग्रीन कलर दे देना।
ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਔਰੇਂਜ ਕਲਰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਪਾਣਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹਾ ਰੰਗ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਉਹਦੀ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਯਾਰ ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਫਲਾਣੇ ਥਾਂ ਲਿਖੀ ਸੀਗੀ। ਉਹ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ 200 ਪੰਨੇ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਸਾਂ 5 ਪੇਜ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਉਸ ਹਾਈਲਾਈਟਡ ਪੇਜ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਇਕੱਲੇ ਹਾਈਲਾਈਟਡ ਪੇਜ ਪੜ੍ਹਦਾ ਜਿੱਥੇ ਹਾਈਲਾਈਟਡ ਲੈਣਾ। ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਬਚ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਜਿਹੜੀ 100% ਹੀ ਸਿਰਾ ਹੋਵੇ। ਗਿਣਤੀ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ 2-4 ਜੇ ਆਪਾਂ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਈਏ ਤਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਗਿਣਤੀ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਾ ਅੱਖਰ ਘੋਟ ਕੇ ਪੀਣ ਵਾਲਾ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹਦਾ ਮੂਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਮੂਲ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੀ ਫਿਲਟਰ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹ 5 ਪੇਜ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਫਿਰ 5 ਪੇਜ ਚੋਂ ਮੈਂ ਫਿਲਟਰ ਕਰਕੇ ਆਪਦੇ ਕੋਲੇ ਟਾਈਪ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮੈਂ ਰਿਸਰਚ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਰਿਸਰਚ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਨੋਟ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਿਆ, ਲੇਖਕ ਇੱਥੇ ਗਲਤ ਆ ਜਾਂ ਸਹੀ ਆ, ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਜੇ ਮੈਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਪਈ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਪੇਂਟਿੰਗ 'ਚ, ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਦੀ ਡਾਇਰੀ ਤੇ ਲੈਣਾ ਨੂੰ। ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਤਾਬ ਮੈਂ 2 ਲਾਈਨਾਂ 'ਚ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਵੀ ਆਹ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਦਾ ਮੂਲ ਆ ਸੀ ਤੇ ਇਹ 'ਚ ਆਹ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਚੀਜ਼। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀਆਂ, ਇਹ ਰੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਕਸ ਅਪ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਓ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 20 ਦੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਈਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਣੀ ਆ ਕਿਹਨੇ ਕਹੀ ਸੀ ਗੱਲ, ਕਿਹਨੇ ਕਹੀ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਕੁਛ ਲੈਣਾ 'ਚ ਸਿਮਟ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜੂਗੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣਾਈ ਹੈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਆ। ਸੋ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸਹਾਈ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗੂ। ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਕਾਮਯਾਬੀ ਲੱਗੂਗਾ ਵੀ ਹਾਂ ਭਾਈ ਇਹ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਅਗਲੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਸਿੱਖ ਲਈ ਆ ਤਾਂ।